Welcome to the math class. Today I'm discussing about some more problems on spheres. Now the problem show that the 4 points 1, 2, 3, 4 minus 8, 5, 2, minus 5, 2, 2, minus 7, 6, 6, minus 4, 3, 2, 3, 6 are concyclic. Concyclic means co-cyclic. What is the meaning of co-cyclic? Co-cyclic means a set of points a set of points are said to be concyclic. A set of points are said to be concyclic. That means if they lie on the common circle, అవన్నీ కూడా కామన్ సర్కిల్ మీద ఉండాలి. అలా కనుక అయితే the all concyclic points are at the same distance from the center of the circle. ఓకేనా? అలా ఉండడమే కాదు, ఆల్ కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్, ఏ పాయింట్స్ అయితే మనము కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్ అంటున్నామో ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. స్పియర్ వేరు, సర్కిల్ వేరు. స్పియర్ అంటే 3 డైమెన్షనల్, సర్కిల్ అంటేనేమో 2 డైమెన్షనల్. ఓకేనా? సో మనకి సర్కిల్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో కూడా చెప్పాం అక్కడ నుంచి అనమాట. ఆల్ ద కాన్సైక్లిక్ పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద circle. Solution: first write the given points. Let capital A is equal to 852, capital B is equal to minus 522, and C is equal to minus 766, and D is equal to minus 436. Equation, therefore, equation of plane passing through A, B, C is mod x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. That is equal to 0. So this is the formula. Equation of a plane passing through the 3 points is that is equal to 0. That implies mod x plus 8, y minus 5, z minus 2, and x2 minus x1. This is x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, x4, y4, z4, something. 3 పాయింట్లు తీసుకోండి, a b c. సో x2 minus x1 చేస్తే 3, minus 3, 0, and x3 minus x1 చేస్తే 1, 1, 4. That is equal to 0. We have to find the that x plus 8 into minus 3 into 4 minus 12 minus 0, minus of y minus 5 equal to a column తీసేస్తే 3 4 12 minus 0, plus z minus 2 into 3 1 3 minus into minus plus 3. That is equal to 0. That is equal to minus 12x minus 96 minus 12y plus 40 plus 6z minus 12 equal to 0. That implies minus 12x minus 12y plus 6z minus 48 equal to 0. So this is equation 1. Let the sphere passes through O, A,
ఓఏబిసి ఈస్ మనకి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓఏబిసి ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ this is the general form of the sphere equation. 2 2vy plus 2wz plus d equal to 0. So this is equation 2. Origin passes through equation 2. That implies d is equal to 0. Alage, and one more point, minus a point, minus 852, and the point minus 85 comma 2 passes through the equation 2. Then we get minus 8 square plus 5 square plus 2 square plus 2ux ante minus 8 plus 2vy ante 5 plus 2wz ante 2 plus d ante 0 already వచ్చిందిగా మనకి కాబట్టి 0. That implies 8 square means 64 plus 25 plus 4 minus 16u plus 10v plus 4w equal to 0. That implies minus 16u plus 10v plus 4w plus 93 equal to 0. So this is equation 3. And one more point, and minus 5 to 2 passes through equation 2. That implies minus 5 square plus 2 square plus 2 square plus 2u x ante minus 5 plus 2v y ante 2 plus 2w z ante 2, and again d is equal to 0. That implies 25 plus 4 plus 4 minus 10u plus 4v plus 4w equal to 0. That implies minus 10u plus 4v plus 4w 29 33 plus 33 equal to 0. So this is equation 4. And the point in the point in the minus 5 comma 2 comma 2, that is equation 4. And one more point, minus 766 passes through equation 2. That implies minus 7 square plus 6 square plus 6 square plus 2u into minus 7 plus 2v into v plus 2w into z, that is equal to 0. That implies 49 plus 36 plus 36 minus 2 7s are 14 into u, 6 2s are 12 into v plus 6 2s are 12 into w, that implies 0. That implies minus 14u plus 12v plus 12w plus 121 equal to 0. So this is equation 5. Solving the all equations, we have to find uv by uv and w values. Now third equation minus fourth equation, just a minus 16u plus 10v plus 4w plus 93 plus 10u minus 4v minus 4w minus 33 equal to 0.
minus 4w plus 4w cancel. That implies minus 6u plus 6v my plus 60 equal to 0. 6 కామన్ తీసేస్తే మైనస్ 6 కామన్ తీస్తే u minus v minus 10 equal to 0. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 6. అలాగే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ని థర్డ్తో మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ చేస్తే దట్ ఇంప్లైస్ minus 30 into u plus 12 into v plus 12 into w plus 99 plus 14 into u minus 12 into v minus 12 into w minus 121 equal to 0. That implies minus 121 equal to 0. And that implies minus 16u minus 22 equal to 0. ఇక్కడ మనము 2 minus 2 కామన్ తీసేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, minus 2 కామన్ తీసేస్తే 8u plus 11 equal to 0. So 8u is equal to minus 11 and u is equal to minus 11 by 8. So we get u value. ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ u is equal to minus 11 by 8 in equation 6. ఈక్వేషన్ 6లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఇంప్లైజ్ minus 11 by 8 minus v minus 10 equal to 0. ఎల్సిఎంలు చేసేస్తే minus 11 minus 80 divided by 8 is equal to v. Therefore, v is equal to minus 91 by 8. So v value కూడా వచ్చేస్తుంది. And substitute u comma v in equation 4 లో పెడితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే we get minus 10 into minus 11 by 8 plus 4 into minus 91 by 8 plus 4w plus 33 equal to 0. That implies 55 minus 182 plus 16w plus 132 equal to 0. From this we get 16w plus 5 equal to 0. Therefore, w is equal to minus 5 by 16. Therefore, equation of the sphere, equation of the sphere is x square plus y square plus z square plus 2 into minus 2ux కదా plus 2vy 2y into v 2v అంటే మనకి minus 91 by 8 into y plus 2w అంటే minus 5 by 16 into z plus d value 0 అంటే that is equal to 0. So d value 0 వచ్చింది కాబట్టి from this equation we get that implies 8 into x square plus y square plus z square minus 22x minus 182 into y minus 5 into z equal to 0. So this is the required equation of the sphere. Hence, solve. So this is the way we have to find any and ఇంకోటి ఉందా ఏంటిది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఉందిగా వెయిట్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ దాకా వచ్చిన ఈక్వేషన్ని 7 అనుకోండి, మనకి డి వాల్యూ కూడా కావాలి కదా. substitute last point minus 4 3 6 in equation 7. That implies 8 into
minus 4 square plus 3 square plus 6 square minus 22 into 4 minus 182 into 3 minus 5 into 6 equal to 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే డి వాల్యూ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, మనకి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పాయింట్లతో మనం చేసాం ఇప్పుడు దాకా. ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ లో పెడితే డి వాల్యూ అంటే ఇందులో పెడితే లాస్ట్ లో వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు మనం చేసింది కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఇంప్లైస్ 8 into ఇది మొత్తం చేస్తే 61 ప్లస్ 88 minus 546 minus 5 6 are 30, that is equal to 0. That implies 576 minus 576 రెండు cancel అయితే equal to 0. Therefore 0 is equal to 0. Therefore capital D satisfies that D satisfies the equation seventh equation. సెవెంత్ అండ్ ఫస్ట్ కూడా అవుతుంది కదా ఈక్వేషన్, సెవెంత్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి therefore D is concyclic with given points with given points. Therefore equation 1 and 7 gives equation of sphere, hence solve. So this is the way we have to solve any equation. Concyclic means all the points in the lie on the same circle. ఒకే సర్కిల్ మీద ఉంది అని చెప్పాలంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, షో దట్ ద పాయింట్స్ 5 0 2 2 minus 6 0 7 minus 3 8 and 4 minus 9 6 or concyclic. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కాన్సైక్లిక్ అంటే కోసైక్లిక్ అన్నా పర్వాలేదు. కోసైక్లిక్ మీన్స్ కాన్సైక్లిక్ అన్నా పర్వాలేదు ఆర్ కోసైక్లిక్ అన్నా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కాన్సైక్లిక్ అని చెప్పాలి అంటే if they lie on the same circle, if they lie on the common circle అనమాట దాని మీనింగ్. సో ఇవి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇవి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ద గివెన్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి కాన్సైక్లిక్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సిమిలర్ ప్రొసీజర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇది చేయండి మీరు. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ tangent line. Tangent line. What is the tangent line? Let any x is equal to 0 be a sphere. ఒక s అనేది ఒక స్పియర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, టాంజెంట్ లైన్ అంటే ఏదైనా ఒక స్పియర్ ని తీసుకుంటే ఈ స్పియర్ మీద మీకు ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎనీ లైన్ passes and touch any point on the sphere. ఇట్లా వెళ్తే దిస్ ఇస్ ద టాంజెంట్ లైన్. ఇలా కనుక వెళ్తే అంటే స్పియర్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ ని టచ్ చేసుకుంటూ అవుట్ సైడ్ అనమాట, ఒక పాయింట్ ఇలా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అలా కనుక వెళ్తే అప్పుడు దాన్ని టాంజెంట్ ఆఫ్ ఏ టాంజెంట్ లైన్ అంటారు అనమాట. దాన్ని టాంజెంట్ లైన్ అంటారు. సో దీన్ని ఎలా రాద్దామంటే లెట్ ఎస్ ఇస్ ఏ స్పియర్, బి ఏ స్పియర్ అండ్ ఈ పాయింట్ పేరు ఏదో ఒకటి సమ్ పి అనుకుందాం. అండ్ పి ఈజ్
an external point of the sphere, external point of the sphere of a line L, of a line L, comma, the given point to P, the given point to P has only one common point, P, be the given sphere, then the line L is called tangent line of a sphere. This is the tangent line of a sphere. See, let S is equal to 0 be a sphere, and it is a sphere, and P is an external point of the sphere of a line capital L. The given point to P has the only one common point to P be the given sphere. Then L is called the tangent line of a sphere. ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ కనుక ఉంటే ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆ స్పియర్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. అలా కనుక జరిగితే దాన్ని మనం ఏమంటాము, టాంజెంట్ లైన్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ ద పాయింట్ P is called, P అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ పెట్టుకొని అక్కడ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మ్యాచింగ్ అయిన పాయింట్ T అనుకుందాం. దెన్ T ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ tangent line. ఓకే, టాంజెంట్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు P అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని T అనుకుందాం, టచ్ చేసిన పాయింట్ అని. ఓకే, then the point T is called the point of contact of a tangent line. The locus of tangent lines అంటే అక్కడనే కాదు, ద లోకస్ అంటే షాడో కదా. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అన్నాను కదా, ఇక్కడ ఒక్క చోటే టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎనీ పాయింట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ ఉందనుకోండి, లైన్ అప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ టచ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది లైన్. ఆ లైన్ ఇట్లా ఎట్లయినా వెళ్ళొచ్చు, ఇలా అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఎలాగైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎట్లాగైనా పర్వాలేదు, బట్ ఇన్సైడ్ నుంచి వెళ్ళకూడదు, సర్కిల్ లోపల నుంచి, స్పియర్ లోపల నుంచి వెళ్ళకూడదు అనమాట. ఓకేనా. ద లోకస్ ఆఫ్ టాంజెంట్ లైన్స్ at a point P on a sphere S is equal to 0 of non-zero radius is a plane called tangent plane. Okay na? P on a sphere capital S is equal to 0 of non-zero radius is called the radius ni tangent plane ato anamata. Tangent plane with the sphere S is equal to 0 at P. The point P is called point of contact at plane. దీనికి ప్లేన్ అనమాట, ప్లేన్ కి విత్ స్పియర్ S is equal to 0. సో ఇక్కడ దాకా అనమాట.
అంటే ఇప్పుడు స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? క్యాపిటల్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ ప్లస్ 2ux ప్లస్ 2vy ప్లస్ 2wz ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు లోకస్ అన్నాం కదా, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో x1, y ప్లేస్లో y1, z ప్లేస్లో z1. అప్పుడు లోకస్ ఆఫ్ స్పియర్ ఎట్లా ఉంటుంది? అయితే దాన్ని S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉండాలంటే ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అయితే ఒకటి ఎక్స్ అవ్వాలి, దానికి లోకస్ ఇంకొక పాయింట్ x1 అవ్వాలి. అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, అప్పుడు 1 పెట్టుకోవడమే మనం. అప్పుడు వై స్క్వేర్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? వై ఇంటూ వై రాసుకోవచ్చు. వై ఇంటూ వై అంటే వై స్క్వేరే, కానీ ఒకదానికేమో 0, ఒకదానికేమో 1 పెట్టుకోండి. ఓకేనా? అలాగే జెడ్ స్క్వేర్ని జెడ్ ఇంటూ జెడ్ రాసుకుంటా, ఒకదానికి 1 పెడతాం లోకస్కి. ప్లస్ ఇక్కడ 2u ఎక్స్లు కాబట్టి నేను u రాసుకొని 2xని ఎలా రాస్తానంటే x ప్లస్ x1 అంటే 2xే. ఇక్కడ 1 పెట్టాను, ఇది వేరు అది వేరు కాదు, రెండు ఒకటే. ప్లస్ v ఇంటూ వై ప్లస్ y1 ప్లస్ w ఇంటూ z ప్లస్ z1 ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది S1. ఎస్ స్పియర్ S1 అనే స్పియర్ని ఇట్లా రాయాలి ఎప్పుడైనా సరే. మరి ఒకవేళ S11 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ స్పియర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ రెండిట్లో నుంచి ఈ పైన ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు x1 స్క్వేర్ రాయండి. దీనికి ఆపోజిట్ అండి, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ z1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2ux1 ప్లస్ 2vy1 ప్లస్ 2wz1 ప్లస్ d is equal to 0. ఎందుకని? లోకస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ కాబట్టి. ఎస్కే S1లో పెట్టేసేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్, నోట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ప్లేన్ రేడియస్ ని, నాన్ జీరో రేడియస్ ని ఏమంటాం మనం? టాంజెంట్ ప్లేన్ అంటాం. టాంజెంట్ ప్లేన్ ఎట్ the point P on the sphere S is equal to 0 is S1 is equal to 0. టాంజెంట్ ప్లేన్ కి ఈక్వేషన్ ఏంటిదంటే, టాంజెంట్ ప్లేన్ కి ఏం తీసుకుంటామంటే S1 is equal to 0. అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకొని టాంజెంట్ ప్లేన్ కట్టాలి అంటే S1 అనే స్పియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఈక్వల్ టు 0 పెట్టి దీని నుంచి మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ సెకండ్ నోట్, లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ లైన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ టు P, locus of the point x1, y1, some z1 to sphere S is equal to 0 is, ఇక్కడ చూడండి, the length of the tangent line from the point to the sphere S is equal to 0 is square root of S11. మీరు ఆల్రెడీ S11 ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. టాంజెంట్ ప్లేన్ S11 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్, తర్వాత దానికి రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట S11. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ పాయింట్, ద కండిషన్ that plane Lx plus my plus nz is equal to P touches the sphere S is equal to 0 is S is equal to D. S is equal అంటే ఫస్ట్ స్పియర్ తీసుకోవాలి, S అన్ని జీరోలు అయిపోతాయి, తర్వాత ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ మాత్రమే S is equal to D అవుతుంది. అంటే మనకి సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది, S is equal to D. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద స్పియర్. ఓకే, ప్లీజ్ లెర్న్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ వాట్సాప్ మీ. I will respond immediately. I'll get more information about this topic. Thank you so much. Happy learning.